ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਾੜ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। नहीं वो सानू सरकार की नीयत शक सीगा भी ये नहीं करनगे क्योंकि सानू दिल्ली बुला लिया आप पंजाब दे विच मीटिंगां करते फिरदे ने उन्हां दे 9 मंत्रियों की ड्यूटी लाती इस करके सानू पहले दिन ही शक सीगा पर असीं फिर भी मीटिंग 'च बैठे हाँ जदों गलबात चली है सानू उत्थे नहीं संतुष्टि हुई असीं वाकआउट करके बाहर है ही नहीं। असीं उनको बोलते हैं कि जो काले कानून हैं इनको रद्द किया जाए इससे कम हम फैसला ही नहीं कोई करेंगे क्योंकि जितनी देर ये काले कानून जो नुकसान किसान को मार रहे हैं मजदूर को मार रहे हैं छोटे दुकानदार को मार रहे हैं छोटे व्यापारी को मार रहे हैं उन पर हम कभी भी फैसला नहीं करेंगे जितनी देर वो रद्द नहीं किए जाए। नहीं तो सरकार अगर कह रही है एमएसपी मंडियों के अंदर तो मिलेगा इसमें क्या आप लोगों की क्या ऑब्जेक्शन है और उनकी क्या ऑब्जेक्शन? जो वो एमएसपी की बात करते हैं ना मंडियों में अंदर मिलेगी जो बाहर वाला बैठेगा ना उसको टैक्स छोड़ दिया है जो 164-65 रुपये टैक्स है वो उसको छूट दिया है उसको कोई वो टैक्स नहीं भरेगा वो उस 164-65 रुपये में वो किसान को साल 2 साल में 50-60-70 रुपये देकर अपनी तरफ जो आजादी भाई कराना चाहते हैं कि ये कानून है जो किसानों के हक च असीं कहने किसानों के खिलाफ ने इन्हों रद्द किया जाए टोटली रद्द किया जाए ये अमेंडमेंट करने वाली भी कोई गल नहीं क्योंकि जो पंजाब के हरियाणा के साडा जिहड़ा पुराना मंडी बोर्ड सिस्टम है वो बड़े अच्छे ढंग नाल चल रहा है वो उस तो असीं जस्ती पाइयां सैर सफाइयां तो सरकार नूं नवें कानून लियाउण दी की लोड़ पैंदी है जो किसान इन्हां कानूनों नूं नहीं अडॉप्ट करना चाहते तो किसान धक्के सरकार धक्के नाल क्यों लागू करना चाहती है ये पिछे सरकार की मैला बने टेंशन है सरकार किसानों नूं खत्म करके कारपोरेट घराणिਆਂ नूं लाभ देना। ਇੱਥੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਨੀਤ ਕਪੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਵਨੀਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜੋ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? बिल्कुल देखो सीधे तौर पर केंद्र की तरफों जी बैठक बुलाई गई सी उसदे विच किसानां दी कई जथेबंदियां जड़ियां ने शामिल होंदियां नज़र आईयां। 29 जथेबंदियां नूं सद्दा दे के केंद्र ने अज मीटिंग लई बुलाया सी। सीधे तौर पर कहा सी कि टेबल टॉक करो ताकि इस समस्या का कोई हल कढ़िया जा सके। लेकिन अज जदों किसान जथेबंदियां जड़ियां ने वो केंद्र नाल मीटिंग करन वास्ते दिल्ली जांदियां ने ते उत्थे दिल्ली दे विच जिस तरह का माहौल वेखण नूं मिलदा है क्योंकि पहलां ते जिहड़े कह सकते कृषि मंत्री हैं जिहड़े खेतीबाड़ी मंत्री हैं वो इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बनते। अधिकारी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ इस बैठक का बायकॉट किया बाहर आके नारेबाजी की कानूनों की कापियां तक फाड़ियां और जम के विरोध किया। 15 तरीक नूं हुण किसान जथेबंदियां एक वड्डी हंगामी बैठक करनगियां जिहदे विच अगे दे जिहड़े प्रदर्शन ने उन्हां दी रणनीति तैयार की जाएगी। लेकिन एक पासे जिस ढंग के नाल लगातार जिहड़े विवादित मुद्दे ने MSP के मुद्दे की गल करिए या होर वड्डे जिहड़े मुद्दे ने इन कानूनों नूं लैके उन्हां ते अज जिस ढंग के नाल चर्चा नहीं हुई तो लगता है कि आने वाले दिन भाजपा आगूआं लई वड्डी परेशानी का सबब बन सकते हैं क्योंकि हुण जिस ढंग के नाल किसान जथेबंदियां कहंदियां नज़र आ रही ने कि हुण उन्हां दे प्रदर्शन होर तेज़ होंदे नज़र आउणगे ते जिस ढंग के नाल पंजाब दे विच पहलां ही भाजपा आगूआं दा घेराव किया जा रहा उन्हां दे घरां दे बाहर धरने होंदे नज़र आ रहे हैं तो इसी क्रम के आ प्रदर्शन होर ज़्यादा तेज़ होणगे वेखण वाली गल रहेगी कि कल जिहड़ी हुण किसान आगूआं दी बैठक है इस किस तरह की रणनीति बनाई जाती है। जी वनीत, अगर गल कीती जावे तां पहलां भी किसानां नूं मीटिंग दे लई बुलाया गया सी जिथे किसान नहीं सन गए ते अज जे किसान गए ने तां ओह नाखुश दिखाई दे रहे ने उन्हां वल्लों नारेबाजी भी कीती जा रही है। जी
ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਏ, ਬਲਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ 11 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 30 ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹੰਗਾਮੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ 11 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਆ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੱਲ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਬੈਠਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆ ਕੇ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠਕ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਤਾਂ ਤੱਕ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੇਗੀ, ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਹੁਣ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਅਗਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਜੀ ਵਨੀਤ, ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਨਾਖੁਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣੇਗੀ? ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਿਰਾਵ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਈਵੇ ਬਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੇਲਵੇ ਬਲੋਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਮੁਤੱਸਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ। ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਨੀਤ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਦਹਾਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾਹੇਬੰਦ ਹੋਊਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਰੁਪਏ, 100 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਸ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿਓ। 4 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਕਿ ਹਾਂ, ਐਮਐਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੀਗਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬਚ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ
ਜੀ ਮਨੀ, तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਮਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਦਭਾਗਾ ਔਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਟੌਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਤੇ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫੇਲ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੁਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਨੇ? ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਅਗਰ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਲਟਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਚੁਅਲ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹਾਹਾਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਤਰਫ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ 8 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ